ते पातशाह की कहते कहते आत्म राम लिहो परवान। जिस आत्म राम की प्राप्ति वास्ते सानू ये मानस जन्म प्राप्त होया, वो प्राप्ति हो जानी है तो असी परवान हो जाना। इस अवस्था में इन्हां बचनां दे राही पातशाह ने आपां नूं ज्ञान दिता। कहते छूट है संसार, जिहड़े साडे भरम ने ना, सहम ने साडे जिहड़े, ये खत्म हो जाते हैं। मिट जाए दुख, जन्म मरण का दुख खत्म हो जाएगा। सुन सरोवर पावो सुख। फिर जिहड़ा तुहाडा मन जिहड़ा ये सुन विच बैठेगा, इनू सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हुण आपां नूं ये भगती दा मार्ग जिहड़ा समझाया, ये भजन करना समझाया। पातशाह कहंदे केवल बोलना ही नहीं है, इस आवाज़ विच तुसीं समाई जाना, इस आवाज़ विच धुन विच ध्यान लाई जाना, ताकि तुहाडा आपा खत्म हो जाए, तुसीं सुन विच समा जाओ। जिहड़ा सतगुर दी बाणी दे राहीं गुरमुखां ने आपां नूं समझाया, गोबिंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरई, नाम न सुनई डोरा। जे केवल असीं अखां ही बंद कीतियां ने, जां मुख तो ही बोलते हैं, सुनते नहीं इस नूं, फिर पातशाह कहते हैं तुहानूं नाम नहीं सुनना, तुहाडा मन ये विचारां फुरनियां दे विच इहनूं छड्डदा ही नहीं है। तां ही गुरबाणी दे विच पातशाह ने जो आपां नूं ज्ञान दिता है ना, आपां उस मुताबिक चलना है, इस तरीके नाल अभ्यास करना है। शब्द नाल अपने मन नूं सहज विच लई जाना कि अंदरों असीं सुनना शुरू करिए। जिहड़ा आपां सतगुर दे बचन दृढ़ कीते हैं ना, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, जिहड़े गुरमुख ने ना, इस तरीके नाल अपने भरम खत्म करते हैं। तो कहते सहज तुन उपजे। वो तुहाडे अंदर जो लगातार शब्द चल रहा, तुहानूं प्रगटिया, तुहानूं वो सुननी शुरू हो जाएगी। उस विच तुहाडा मन जिहड़ा इहनूं जान लेगा, बुझ लेगा। इस करके आपां इस तरीके नाल अभ्यास करिए कि साडा जिहड़ा ये मन अपने घर दे विच बैठ के उस शब्द नूं सुने, उस नाम नूं सुने। जिन्ना चिर घर दे विच नहीं तुसीं बिठाउंदे, उन्ना चिर पातशाह की सानूं समझाउंदे आ। कहंदे माया फास बंद नहीं फारै, अर मन सुन न लुकै। आपा पद निर्वाण न चीनै, इन बिद अभियो न चुकै। इस करके आपां कोशिश करनी सारे परिवार ने, ये जिहड़ा गुरु दा मंत्र आपां दृढ़ करदे ना, ये गुरु दी मत अनुसार करदिया होया आपां उस नाम नूं सुनना है। इस गुरु दे शब्द विच समा जाइए। साडा जिहड़ा ये मन आ, ये शब्द रूप होके जिथे ये पाउन समारी, ये शब्द समारिया, उथे साडा मन भी जाके समा जावे। जिहड़ा गुरमुखां ने आपां नूं ज्ञान दिता है, ये जिहड़ा शब्द है साडी भाषा दा है, ये पाउन दा शब्द जिस नूं कह दिता, किथे जाके साडे समा जांदा। ते जे असीं इहदे नाल मिल गए, असीं भी समा जांगे। वो फिर आपां नूं ज्ञान दे रहे ने बादशाह। कहंदे पवन का वासा सुन नवासा, अकल कला धर सोई। पातशाह कहंदे यही तां अकल सिखणी है असीं, जिंदे राहीं अपने मन नूं इत्थे बिठा लेना है, वासा करा लेना है। आओ सारे बड़े सहज विच, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है जो महापुरखों ने आपां नूं दस्सिया। ज्ञान नूं आपां ध्यान विच लैके आउणा। पूर्ण ज्ञान सानूं उदों ही आएगा जदों आपां ये शब्द दा अभ्यास करांगे। जिवें जिवें शब्द विच समाई जाने आ, साडा मन, सानूं ज्ञान आई जांदा ना भी हुण विचारां तो रहत हो के अपने घर बह गया। उस घर दा जिन्हां ने सुख लिया, जिन्हां ने आनंद लिया, उन्हां ने वो ज्ञान फिर सानूं समझाया। जिहड़ा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬਤਾਲਿਆ। ਉਤਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੇਵਲ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਨਵੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਓ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ। ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਧਮਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਬਾਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਏ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ, ਮਨ ਨੇ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਘਾਲਣਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਥਾਈਂ ਪੈ ਜੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ।
ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਉਤਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਵੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਕਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਰਜਾ ਨਾ ਚੀਜੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਸਮਾ ਜੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਾਹੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਠਣਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੌਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਬੈਕੁੰਠੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿਓ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਉਸ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਕੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਨ ਬਾਧਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ 9 ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵਸਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਹਾਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਮੈ ਫਿਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੂਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਸਮਾਵੇ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਸੱਚ ਸਾਚ ਟਿਕਾਵੇ। ਉਹ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਸਮਾਵੇ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਹਿ ਸਾਜ ਟਿਕਾਵੇ, ਸੋ ਨਰ ਗਰਭ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਆਪਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 4, 5 ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਮਾਲੇ ਵਿਖੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। 5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।